ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਉਂ ਮਰੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਗਿਆ ਮੰਨੀ ਕਿ ਮੌਤ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, क्रूस की मौत ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਹਿ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਲੀਬ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਹਿ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਬਰਾਨੀਓ 7 ਦੀ 26 ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ। ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ। सो ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਯੋਗ ਸੀਗਾ ਮਹਾਜਾਜਕ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਅਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਐਸਾ ਮਹਾਜਾਜਕ ਫਬਦਾ ਸੀਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਬਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਦੁਬਾਰਾ। सो ऐसा ही महायाजक हाँ। हमारे योग्य था हाँ। जो पवित्र पवित्र और निष्कपट निष्कपट और निर्मल निर्मल और पापियों से अलग हाँ और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। पापियां तो अलग गया और स्वर्ग तो भी की होवे भला ऊंचा कीता होया। सो यीशु मसीह ने साडे लिए ये सारा कुछ कीता है। अगे आ जाओ यीशु मसीह दी मौत नाल जुड़े कुछ सवाल। ऐसा ही महाजाजक सानू फबदा है। इन्हें लिख लो, बाकी ऐत पढ़न लगे तुहानू मिल जूगा सब। जेड़ा पवित्र है ना, पापियां तो वखरा है, स्वर्ग तो भी उच्चा कीता है। यीशु की मौत नाल जुड़े सवाल थोड़ा लिख लो, हिंट लिख लो जुड़े सवाल। इंसानां नूं पाप ते मौत तो छुड़ाउण दे लई यीशु नूं दर्दनाक मौत सहनी पई। साडा छुटकारा जिहड़ा सी, जिहड़ा निर्मल है ते स्वर्ग तो उच्चा कीता होया आ, पवित्र आ, पापियां तो रहत आ, है ना, अलग कीता होया आ। इन्ने इस तरह होके नाल मौत भी किदां नहीं सी, इहनूं आराम दी मौत मिली नहीं। मौत भी उन्हें बड़ी दर्दनाक सी। परमेश्वर चाहुंदा तां मौत नूं खत्म कर सकदा सी। हाँ जी हाँ जी, ये गल लिखो थले नहीं, ऊपर ऊपर तो हिंट हो गया ना, थले पॉइंट पहला लिख लो। इंसानां नूं पाप ते मौत तो छुड़ाउण लई यीशु नूं एक दर्दनाक मौत क्यों सहनी पई? परमेश्वर चाहुंदा तां मौत नूं खत्म कर सकदा सी। फिर उसने ऐसा क्यों नहीं किया? ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਇਤਾਂ ਲਿਖ ਲਓ ਥੱਲੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਇਤਾਂ 'ਚ ਜਵਾਬ ਆ। रोमियो 6 रोमियो ਦਾ ਖਤ 6 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 23 ਹੈ। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप की मजदूरी की है भला? मौत है। हाँ, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। बस लिख लो हिंट। परमेश्वर के कानून के हिसाब नाल पाप नाल जो मजदूरी मिलती है
ਉਹ ਮੌਤ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ। ਪਾਪ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਪ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਊਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆ ਲੋ ਜੀ ਮੌਤ ਹੈ। उत्पत्ति 3:3 दे लो। उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय उसकी 3 आयत। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, हाँ। उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। हाँ, परमेश्वर ने साफ साफ कहा सी मर जाओगे। तो कह चुका सी ना मर जाना। पाप की या ये तो दो शब्दों में क्या जावे, पाप की डेफिनेशन दो शब्दों में बोली जावे, वो है क्या? परमेश्वर की आज्ञा नूं तोड़ना। उत्ते उन्हें आज्ञा की करती तोड़ दी। परमेश्वर ने पहला उसकी मजदूरी दसी सी, है ना, की है भला मर जाऊंगा, मौत। इसलिए उन्होंने मिली भी कहाँ जाके, वो साढ़े ते भी लागू सारे थे। उस तो बाद आ जाओ तीतुस की पत्री पहला अध्याय उसकी 2 आयत। तीतुस तीतुस का खत पहला अध्याय उसकी 2 आयत। प्रिय पुत्र तिमोथियस के नाम हाँ। परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से की है। हाँ। कितनी आई फसली? तीतुस पहला उसकी 2। तो तिमोथियस कर ले। हाँ जी जाएगा। पढ़ते पढ़ते फिर समझ आई। उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से की है। हाँ, जेड़ा परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता, उन्हें अनंत जीवन की प्रतिज्ञा कदों तो की है, कीती है भला? सनातन तो कीती है। मौत वाला प्रोग्राम उन्हें रखिया नहीं। वो जे काम करांगे मौत वाला ते मौत मिलनी। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਦਾ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਆ? ਮੌਤ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ? ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਗਿਆ ਉਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਲਿਖ ਲਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ। आदम ने अपनी आने वाली संतानां नूं विरासत विच ना सिर्फ पाप दिता, बल्कि पाप की मजदूरी मौत भी दी। आदम ने अपनी आने वाली संतानां नूं विरासत विच ना सिर्फ पाप दिता, बल्कि पाप दी मजदूरी मौत भी दिती आ। यानी कि उस आदम तो साडे अंदर पाप भी आया ते साडे अंदर की चल रही है, नाल नाल मौत भी चल रही है। ये विरासत विच ही सानू मिली है। हालेलुया। खानदानी सिस्टम से पुश्तैनी। इफ्सियों पहले अध्याय उसदी 7 आयत। देखो इस पढ़ते दे विच किन्ने विषय आपां नूं मिल गए। ये अपने मनन दे उत्ते ही निर्भर है। हालेलुया। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों
उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। हाँ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਫੀ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਧਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਾਹੇ ਆਦਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਦਮ ਦੇ ਲੈਵਲ ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਾਪ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਪਾਪ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਂਦੀ ਆ, ਭਾਰੀ ਪੈਂਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਚਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਵਕੀਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਚੱਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਾ ਵਕੀਲ ਦੀ ਚੱਕਦਾ। ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਕੀਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਚੱਕਦਾ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਧਾਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਊਦ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਰੇਲ ਪੇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਉਹਨੇ ਕਰਤੀ, ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਰਾਤੀ, ਹੈਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਰੇਲ ਪੇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਮਿਟਾ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰੇਲ ਪੇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਰਾਧ ਮਿਟਾ ਦੇ। ਸੋ ਖੁਦਾ ਉਹਦੀ ਇਸ ਰੋਣੇ ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਪਾਪ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਉੱਤੇ ਕੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਿਆ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਚ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਰੇਲ ਪੇਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਾਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਲਿਖੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਪੀ ਇਨਸਾਨ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਪੀ ਇਨਸਾਨ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰਪੂਰ ਮਹਾ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਰਪੂਰ ਮਹਾ ਕਿਰਪਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਬਲੀਦਾਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਪਰਿਪੂਰਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਪਰਿਪੂਰਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਾ, ਪੂਰਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪੂਰਾ ਭਰਪੂਰ, ਹਾਂ, ਬਲੀਦਾਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੇ ਨਿਆਏ ਦੇ ਲੈਵਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ, ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੇ ਨਿਆਏ ਦੇ ਲੈਵਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੀ ਦਇਆ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਿਆਏ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਿਆਏ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਨਿਆਏ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਦਇਆ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਗਏ? ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ। ਯਿਸੂ ਕਦੋਂ ਮਰਿਆ? ਮੋਟਾ ਹਿੰਟ ਲਿਖੋ, ਯਿਸੂ ਕਦੋਂ ਮਰਿਆ?
मरकस 15 अध्याय ਉਹਦੀ 33 ਤੋਂ 37 ਆਇਤ। ਯਿਸੂ ਕਦੋਂ ਮਰਿਆ ਹਨਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ? मरकस 15 ਉਹਦੀ 33 ਤੋਂ 37 आयत। और दोपहर होने पर हाँ। सारे देश में अंधियारा छा गया, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। और तीसरे पहर तक रहा। हाँ। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हाँ। इलोई इलोई लमा शबकतनी, हाँ। जिसका अर्थ ये है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हाँ। जो पास खड़े थे उनमें से कितनों ने ये सुनकर कहा, देखो ये एलिया को पुकारता है। हाँ। और एक ने दौड़कर स्पंज को सिरके में डुबोया, हाँ। और सरकंडे पर रखकर उसे चुछाया और कहा, ठहर जाओ, देखें कि एलिया उसे उतारने के लिए आता है कि नहीं। हाँ। तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। हाँ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਚਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਠੀਕ। ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫਸੇ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਸਾ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ, ਪਸਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ। ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫਸੇ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਾਅਦ 9 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਾਅਦ 9 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 3 ਵਜੇ 9 घंटे ਵਿੱਚ मतलब दोपहर ਦੇ 3 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸੂਰਜ ਉਗਦਾ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ 6 ਘੰਟੇ ਤੇ ਗਾਂ ਗਿਆ 3 9 ਯਿਸੂ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਲਿਖ ਲਓ, ਯਿਸੂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ? ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ? ਯਹੋਨਾ 19 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 17 ਔਰ 18 ਆਇਤ। ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 19 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 17 ਤੇ 18 ਆਇਤ। तब वे यीशु को ले गए और वह अपना क्रूस उठाए हुए उस स्थान तक बाहर गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है, अर्थात इब्रानी में गुलगुता। वहां उन्होंने उसे और उसके साथ और 2 मनुष्यों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को इधर और एक को उधर, और बीच में यीशु को। हाँ, ठीक है, लिखो। ਯਿਸੂ ਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਪੜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਖੋਪੜੀ, ਜਿਹੜੀ ਖੋਪੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਹਾੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਖੋਪੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਖੋਪੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਖੋਪੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇਬਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਗੁਲਗਤਾ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਬਰਾਨੀ ਵਿੱਚ? ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਗੁਲਗਤਾ। ਫਿਰ ਇਬਰਾਨੀ 13-12 ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ? ਇਬਰਾਨੀ 13-12 ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਮਰਕਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ, ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਮ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੈਗਾ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੜਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੜੀਆਂ ਐਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ
ਕਈ ਉਹਦੇ ਭੁਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਸੀਹੀ ਵੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਏ। ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਾਧਾ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਜਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੰਨ ਕੇ ਜਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨਵਾ ਜਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਰਤ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਲਿੱਪ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੱਲ, ਮਸੀਹੀ ਭਾਈ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਅੜਦੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰੂਫ, ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਦਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਲਿਖਾਉਣੇ ਭਲਾ। ਉਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖ ਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੱਟ ਲੈ ਲਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਬਰ 'ਚ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬਰ 'ਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਗਾਂ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਭਲਾ? ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ। ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ, ਮਰ ਗਿਆ। ਮਰ ਕੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਅਗਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਮੌਤ ਸਹੀ ਮਰਨਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਈਸ਼ਵਰਤਵ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਮਰ ਸਕਦਾ। ਈਸ਼ਵਰਤਵ ਤੇ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹਤੇ ਮਨੁੱਖਤਵ ਨੂੰ ਮੋਰੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਤ ਸੀ, ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀ ਆ? ਮੌਤ। ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਪਾਪ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਝੱਲ ਸਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖੀਏ ਵੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਭਲਾ? ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਨਾ, ਕਦੋਂ ਮਰਿਆ। ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿੱਥੇ ਮਰਿਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਇਬਰਾਨੀਓ 13:12 पढ़ो। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। लिखो, यीशु ਯਿਸੂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਨਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੀ? ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ? ਹਾਂ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਫਾਟਕ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਸ ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਓਗੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਚਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ? ਮਰਕਸ 15:40। कई स्त्रियां भी दूर से देख रही थी। उनमें मरियम मगदलिनी और छोटे याकूब की और योसेफ की माता मरियम और शलोमी थी। ठीक है, दूर तो खड़े की कर रहे थे, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਦੂਰੀ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ? ਪਹਾੜ। क्योंकि बाइबल कहती है कि कुछ लोगों ने ये घटना दूर खड़े होके देखी सी। पहली गल उस जगह का नाम खोपड़ी आ और इब्रानी विच गुलगता कहते आ। फिर वो शहर के फाटक तो बाहर आ और सबूत की आ कि उन्होंने की देख रहे, दूरों देख रहे। हाँ, हाँ जी। हुण
ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਯਿਸੂ ਕਦੋਂ ਮਰਿਆ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਯਿਸੂ ਕਿੱਥੇ ਮਰਿਆ, ਔਰ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਚਨ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ? ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 11 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 24 ਆਇਤ। हालेलुया, स्तुति स्तुति। 11 ਦੀ 24 ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 11 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 24 ਹੈ। और ਕੋਈ ਲਾਈਵ धन्यवाद ਹੈ? करके ਲਾਈਵ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲਾਈਵ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਟਾਈਪ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਵਚਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। और धन्यवाद करके हाँ। उसे तोड़ी और कहा कि ये मेरी देह है और जो तुम्हारे लिए है मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। ਹਾਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਵੇਲੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਿਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਯਹੂਦੀ ਫਸਹ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਯਹੂਦੀ ਫਸਹ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਸੇ ਰਾਤ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸੰਗਤੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪਾਰਟੀ ਟਾਈਪ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, मेरी याद विच ऐसा ही करिया करो या इवें ही करिया करो। ये आज्ञा देण तो कुछ घंटे बाद ही यीशु नूं मार दिता गया या सलीब चढ़ा दिता गया। ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 5 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 7 ਆਇਤ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 11:24, ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 5 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 7 ਆਇਤ। पुराना खमीर निकाल कर हाँ, अपने आप को शुद्ध करो हाँ, कि नया गूंथा हुआ आटा बन जाओ, हाँ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। बलिदान होया है। हाँ, हालेलुया। सो इत्थे लिख लो, जिस तरह फसह दा त्योहार इसराइलियां नूं याद दिलाउंदा सी, जिस तरह फसह दा त्योहार इसराइलियां नूं याद दिलाउंदा सी कि उन्हां नूं गुलामी तो छुड़ाया गया सी या छुड़ाया गया है। जिस तरह इसराइलियां नूं गुलामी तो छुड़ाए गए हैं। हाँ छुड़ाया गया है। उसे तरह यीशु दी मौत दे दिन, उसे तरह यीशु दी मौत दे दिन नूं उसी तरह यीशु दी मौत दे दिन नूं याद करन लई ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਸੀਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ
ਯਿਸੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਅਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਛੁਡਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹੀ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਪਾਪ ਤੋਂ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਪਰਦੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਆਇਤਾਂ ਦੇਖੋ। ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਆਇਤਾਂ। ਯਿਸੂ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਆਇਤਾਂ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕਲੀਅਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਾ ਰਵੇ। ਯਹੋਨਾ 15 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 13 ਆਇਤ। ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 15 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 13 ਆਇਤ। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं हाँ। कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। ਹਾਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਆ? ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਆਪਣਾ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਆ? ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਣ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਣ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤੇ ਆਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੜਪਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੜਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੜਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹ ਛਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਜਾਓ ਇਫਸੀਓਂ 5 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 2 ਆਇਤ। ਇਫਸੀਓਂ 5 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 2 ਆਇਤ। वचन गंभीर है, गहरे है, इसलिए वचन जल्दी जल्दी पढ़ कर विच गैप ना दे और आपको। प्रेम में चलो हाँ। जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया हाँ। और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੁਖਦਾਇਕ ਸੁਗੰਧੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੁਖਦਾਇਕ ਸੁਗੰਧੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਇਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਧੂਪ ਆ, ਧੂਪ ਜਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਸੁਗੰਧੀ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਸੁਗੰਧੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਧੂਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਲਾਇਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੜਦੇ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ, ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ, ਠੀਕ ਆ, ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ? ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਧੂਪ ਦੀ ਵੇਦੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ। ਪਰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਆ? ਧੂਪ ਦੀ ਵੇਦੀ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਰੋਟੀ, ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਛਾਵਾਂਦਾਨ ਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਆ, ਤੇ ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਕੀ ਆ ਭਲਾ? ਬਾਹਾਂ ਦੱਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸੁਗੰਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸੀਗੀ? ਸੁਗੰਧੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਆ ਸੁਗੰਧ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸਰਾਇਲ ਤੇ ਕਹਿਰ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਖਦਾਇਕ ਸੁਗੰਧੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਗੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਖਦਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ? ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਸੀ।
ਸੋ ਉਹ ਸੁਗੰਧੀ ਕੌਣ ਬਣ ਗਿਆ, ਧੂਫ ਕੌਣ ਬਣ ਗਿਆ? प्रभु यीशु ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਆ ਜਾ ਇਬਰਾਨੀਓ 9 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 28 ਆਇਤ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸੁਖਦਾਇਕ ਸੁਗੰਧੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ ਇਹ ਲਾਲ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੀ ਬਾਕੀ ਆ। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठाने के लिए एक बार बलिदान हुआ। और माफ करना, ਆਪਾਂ ਕੀ ਵਿਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। लाल ਹਾਂ पर्दे ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਅਜੇ ਹੈਗੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਪਰਦੇ ਤੇ ਹਾਂ, ਅਤੀ पर्दे ਪਵਿੱਤਰ से ਸਥਾਨ ਦੇ नीचे ਪਰਦੇ ਤੇ रेड कलर ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਲਰ ਆ? तीसरा लाल ਹਾਂ, रंग। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੋਮ ਸਮਝੇ ਲਿਖੀ ਨਾ ਜੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਾਲ ਰੰਗ। ਵਿਸ਼ੇ ਕਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਭਲਾ? लाल रंग। ਲਾਲ ਰੰਗ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲੀ ਦੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦਾਸ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਕਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਲਾਲ ਰੰਗ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਦੀ ਮਾਸੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਹੋਈ ਨਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठाने के लिए हाँ जी। एक बार बलिदान हुआ। हाँ। और जो लोग उसकी बाढ़ जोते हैं हाँ। उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। हाँ हालेलुया। ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਹੀ ਬਲੀਦਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਿਖੋ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਕਿਦਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਊਗਾ? बिना पाप। बिना ਬਿਨਾ ਪਾਪ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਹੀ ਬਲੀਦਾਨ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9:28 9:28 ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9:28 ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਬਲੀਦਾਨ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ। ਲੂਕਾ 9:24 ਲੂਕਾ 9:24 ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਵਚਨ ਆ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा हाँ। वह उसे खोएगा। ਹੋਏਗਾ। परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ ਹੈ? ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਈ ਗੱਲ? ਕਿੱਥੇ ਮੁੱਕਣੀ ਬਈ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ। ਆਪਣੇ ਤੇ ਮੁੱਕਣੀ ਆ। ਐਵੇਂ ਤੰਬੂ ਤੇ ਨਾ ਮੁਕਾਈ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਨਾ ਮੁਕਾਈ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਲੀਸਿਆ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਮੁਕਾਈ ਜਾਓ। ਇਹ ਕਲੀਸਿਆ ਤੇ ਲਾਗੂ ਆ। ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਆ ਭਲਾ? ਇੱਕ ਤੇ ਲਾਗੂ। एक एक कटरी। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਿਟ ਘੜ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਸ ਲਾਸਟ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਚਾਹੂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੜੀ? हाँ हाँ पढ़िए दोबारा। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा हाँ। वह उसे खोएगा। हाँ। परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे हाँ बचाएगा। ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਿਓ ਭਰਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੇ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਦੇਣਾ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਰੀ ਆ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਰੇ ਕਰਨ ਤੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਤੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਆਵੇ ਜਾ। मैं नहीं। एग्जाम भी तू ही देना तो जान भी तू ही देनी है। एक वचन बस फिर प्रार्थना करते हैं। नीति वचन कहोता 21 अध्याय और 3 आए। कहोता धर्म और न्याय करना यहोवा को बलिदान से अधिक अच्छा लगता है। की करना? धर्म और न्याय करना हाँ 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 यहोवा को बलिदान से अधिक अच्छा लगता ਹਾਂ है। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਲੀਦਾਨ ਤੇ ਚੜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ? धर्म से चलना से न्याय। ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਆ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਧਰਮ ਔਰ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ ਨਾ ਗੱਲਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਧਰਮ ਤੇ ਨਿਆਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸੌਂਪਣਾ ਆ ਵਫਾਦਾਰ ਚਰਵਾਹੇ ਨੂੰ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਧਰਮ ਤੇ ਨਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਲਿਖ ਲਿਆ?
ਧਰਮ ਔਰ ਨਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਅੱਛੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਤੇ ਮਨਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ। ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਫਜ਼ਲ, ਬਾਪ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਸਭ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਕੋ ਸਹਿ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।